Dear children, I hope everyone is safe and healthy. In 8th class, in Unit 1, we have 3 readings. Reading A is The Tattered Blanket. Reading B is My Mother poem. Reading C is A Letter to a Friend. And the theme or main idea of this lesson is family. So, the main idea will be reflecting through the stories of these 3 readings. Let's understand the theme through these lessons, and these are very interesting. Dear children, this is called the face sheet of Unit 1. Here we can observe 2 pictures. Children, let's know what is called a family. The family definition is a group consisting of 2 parents and their children living together as a unit. Down the pictures, we have 2 questions. The first question is, what do you observe in the pictures? We observe that the 2 pictures represent 2 types of families. The first one represents the nuclear or a small family. It consists of father, mother and their 2 children. This is an ideal family because our most populated country cannot afford the families more than 2 children. And the second one represents a joint family of India's customary practice. It consists of grandfather, grandmother, their children and their grandchildren. These days we cannot find joint families. Joint families have their own advantages and disadvantages. Children, పిక్చర్స్లో మనం 2 రకాల ఫ్యామిలీస్ని మనం చూడగలము. ఫస్ట్ది న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ స్మాల్ ఫ్యామిలీ అంటారు. సెకండ్ వన్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటారు. న్యూక్లియర్ స్మాల్ ఫ్యామిలీ అంటే పరిమిత కుటుంబం, చిన్న కుటుంబం. జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటే ఉమ్మడి కుటుంబం. ఈ స్మాల్ ఫ్యామిలీలో మనం చూసినట్లయితే ఫాదర్, మదర్ అలాగే వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు. జాయింట్ ఫ్యామిలీ లేదా ఉమ్మడి ఫ్యామిలీ అనగానే గ్రాండ్ ఫాదర్, గ్రాండ్ మదర్, వాళ్ళ పిల్లలు, వాళ్ళ యొక్క పిల్లలు, ఇలా అందరూ అన్ని తరాలు కూడా ఉంటాయి. అయితే ఈ రోజుల్లో జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. The second question is, do we find many joint families in our society? Yes or no? Give reasons. Here we can give the answer as no. We do not find many joint families in our societies these days. There are many reasons for it. The main reasons are the industrial development, growth of urbanization, and the impact of economic pressures. In addition to these, some people think that nuclear families are the families which are more financially stable than joint families and can provide children with better opportunity in life. And some other reasons also there, like conflicts or family quarrels. They might have caused the breakdown of joint family system. జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ అనేవి ఈ రోజుల్లో సొసైటీలో చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా మనకి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కావచ్చు, గ్రోత్ ఆఫ్ అర్బనైజేషన్, నగరాలు అనేవి అభివృద్ధి చెందడం కావచ్చు. ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం ఏంటంటే ప్రజలు అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ని వాళ్ళు అక్కడ ఏర్పరచుకుంటున్నారు. దీని ద్వారా జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ అనేవి తగ్గాయి. ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే చాలామంది న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అనేవి ఫైనాన్షియల్గా స్థిరంగా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. అలాగే కావాల్సినంత ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది, పిల్లలకి మంచి లైఫ్ ఇవ్వగలుగుతాము అన్న ఆలోచనతో కూడా వాళ్ళు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. అలాగే ఇంకొన్ని అదర్ రీజన్స్ ఏంటంటే కాన్ఫ్లిక్ట్స్, అంటే ఇంట్లో జరిగే ఏమైనా చిన్న తగాదాలు కానీ ఇవి కూడా జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడానికి ఇలాంటి కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. Before going into the lesson, let's have a brief introduction about the author Kamala Das. Kamala Das is the daughter of the famous Malayalam poet Balamani Amma and V.M. Nair. She is an internationally known poet, short story writer and novelist who writes effortlessly both in English and Malayalam. She has received many awards for her literary work. Some of them are Asian Poetry Prize, Kent Award for English Writing from Asian Countries, Asian World Prize
Sahitya Akademi Award and Vailar Ramavarma Sahitya Award. కమలా దాస్ గారు ఫేమస్ మలయాళం పోయెట్ బాలామణి అమ్మ మరియు విఎం నాయర్ గారి తాలూకా కుమార్తె. ఈమె చాలా అంతర్జాతీయంగా తెలిసినటువంటి పేరు పొందిన పోయెట్, షార్ట్ స్టోరీ రైటర్, అలాగే నావలిస్ట్ కూడా. తను ఇంగ్లీష్, మలయాళం రెండిట్లో కూడా తను రాయగలదు. ఆవిడకి చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఆమె తాలూకు లిటరరీ వర్క్ సాహిత్య ప్రక్రియకి. అందులో ఏషియన్ పోయిటరీ ప్రైజ్, కెంట్ అవార్డ్, అలాగే ఏషియన్ వరల్డ్ ప్రైజ్, సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్, వాయిలర్ రామవర్మ సాహిత్య అవార్డ్ ఇలాంటివి మనం చెప్పుకోదగినవి. కమలా దాస్ గారు 1932లో పుట్టారు. 2009 వరకు కూడా జీవించారు. The story is the best example for deteriorating human relations in society, degrading family values. The title shows the degrading family values and human relations. Here tattered means torn or worn out. The tattered blanket symbolizes the tattered heart of the mother. Here we go with the characters now. The characters in the story are Amma, her son Gopi, and her eldest daughter Kamala, who was a widow. And the other characters referred here are Gopi's wife Vimala, his children, and his uncle Nambiyar. Before going into the lesson, let's have a description of the characters. Gopi is a government officer in Delhi. He married Vimla, the daughter of the district collector Nambiyar. He is very busy with his official tours. He has an old mother. She lives with his widowed sister Kamala in his native village. Kamala takes care of their mother and looks after her affectionately. Here, the character of Gopi is a live example for the irresponsible and thankless child. He has no concern or worry about his old mother. Let's read and understand the story now. ఈ లెసన్ ద టాటర్డ్ బ్లాంకెట్ అనేది ప్రస్తుతం సమాజంలో డిగ్రేడ్ అవుతున్న ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ అంటే క్షీణిస్తున్నటువంటి కుటుంబ విలువల గురించి తెలియజేస్తుంది. టాటర్డ్ అంటే టార్న్ ఆర్ వార్న్ అవుట్ అంటే చినిగిన అనే అర్థం. ఇక్కడ ఒక మదర్ హార్ట్ ఏ విధంగా టాటర్ అయ్యింది అనేది ఈ టాటర్డ్ బ్లాంకెట్ అనేది సింబల్గా మనకి చూపించడం జరిగింది. ఈ లెసన్లో ఈ స్టోరీలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ముందుగా అమ్మ అనే ఒక ముసలావిడ, అలాగే హర్ సన్ గోపి, ఆమె యొక్క కుమారుడు గోపి ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్, అలాగే ఆమె యొక్క ఎల్డెస్ట్ డాటర్ కమల అనే ఆవిడ ఒక విడో అన్నమాట, ఒక విధవ. భర్త చనిపోవడంతో ఆమె తన తల్లి వద్దే ఉండి తల్లికి సంరక్షణ చేస్తుంది. ఈ లెసన్లో మెయిన్గా క్యారెక్టర్ గోపి అంటే ఆమె ఆ తల్లి యొక్క కొడుకు నిజంగా ఈ రోజుల్లో చాలా బాధ్యతారాహిత్యంగా, ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా, కృతజ్ఞత లేనటువంటి పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళకి సింబల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణగా ఇతన్ని తీసుకోవచ్చు. తన ముసలి ఓల్డ్ మదర్ ఎడల ఎటువంటి వరీ కానీ కన్సర్న్ కానీ లేదు, కానీ ఆ ఓల్డ్ మదర్కి మాత్రం తన కొడుకు అంటే చాలా ఇష్టం. ఇప్పుడు లెసన్ చదివి దాన్ని అర్థం చేసుకుందాం, స్టోరీని మనం తెలుసుకుందాం. The title, The Tattered Blanket. When he arrived unexpectedly at his home in the countryside in his office car and got down at the gate, his mother, who was lying in an armchair on the veranda, made a futile attempt to get up. Kamala, there is somebody at the gate, she said. Somebody is in a car. Kamala, her eldest daughter, a widow, who was sitting huddled up on the thinna on the veranda, her head and ears covered with a thin bath towel, got up reluctantly, walked slowly to the gate and screwing up her eyes, peered into the darkness. Before understanding the lesson, let's see these important words. The first one is the countryside, land outside towns and cities with fields, woods, etc. టౌన్స్, సిటీస్ వాటి కంటే బయట ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో, పొలాలు కానీ లేదా
వుడ్స్ చిన్న చిన్న చిట్టడవులు కానీ ఈ మనం గ్రామీణ ప్రాంతం అని చెప్పొచ్చు దాన్ని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కంట్రీ సైడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఫ్యూటైల్ మీన్స్ అన్సక్సెస్ఫుల్ వితౌట్ ఎనీ యూజ్. సక్సెస్ కానటువంటిది, ప్రయత్నించిన జరగనటువంటిది, ఎటువంటి ఉపయోగం లేనిది. హడల్డ్ హెల్డ్ ఆర్మ్స్ అండ్ లెగ్స్ క్లోజ్ బికాజ్ ఆఫ్ ఫియర్ ఆర్ కోల్డ్. ఎవరైనా సరే భయంతో కానీ లేదా చలికి కానీ కాలు చేతులు రెండు ఆర్మ్స్ లెగ్స్ రెండు కూడా కూర్చున్నప్పుడు దగ్గరగా పెట్టుకుంటారు. దాన్ని హడల్ అంటాం. తిన్నా మీన్స్ సిట్ అవుట్ ఎలివేటెడ్ ప్లేస్ ఆన్ ద వెరండా. వెరండాలో ఏదైనా ఎత్తుగా ఉన్న ప్రదేశం కూర్చోవడానికి అనుగుణంగా ఉన్నది, దాన్ని తిన్నా అంటాం. రిలక్టెంట్లీ మీన్స్ అన్విల్లింగ్లీ, నాట్ విల్లింగ్ టు డూ సంథింగ్. ఏదైనా సరే చేయడానికి ఇష్టం లేకుండా ఉండడాన్ని రిలక్టెంట్లీ, ఇష్టం లేకుండా చేయడాన్ని రిలక్టెంట్లీ అంటాం. స్క్రూయింగ్ అప్ ఐస్ మీన్స్ నారోయింగ్ ద ఐస్ టు లుక్ మోర్ క్లియర్లీ. అంటే ఎప్పుడైనా స్క్రూయింగ్ అప్ ఐస్ అంటే ఇక్కడ కళ్ళని దగ్గరగా చేస్తాము, దాని ద్వారా ఇంకొద్దిగా క్లియర్గా చూడగలుగుతాం అన్నమాట. అలా కొంతమంది ఎక్కువగా ఓల్డ్ పీపుల్ చూస్తుంటారు అలా. నెక్స్ట్ పియర్ టు లుక్ క్లోజ్లీ or carefully at something especially when you cannot see it clearly. పియర్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే లైటింగ్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీరు క్లియర్గా చూడలేనప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే దగ్గరగా చూడడానికి ప్రయత్నిస్తారు, చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా కేర్ఫుల్గా ఏదైనా దాన్ని చూస్తారు. అంటే స్పష్టంగా మీకు కనబడినప్పుడు. అది సాధారణంగా ఎప్పుడంటే చీకటి వేళల్లో ఈవినింగ్ టైంలో ఎవరైనా దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఎవరా అని మనం చూస్తాం చూడండి, అలా దాన్ని పియర్ అంటారు. నెక్స్ట్ బోల్డ్ హ్యావింగ్ లిటిల్ నో హెయిర్ ఆన్ ద హెడ్. ఏదైనా కొద్దిగా కానీ లేదా పూర్తిగా కానీ హెడ్ పైన హెయిర్ లేకపోతే దాన్ని బోల్డ్ అంటారు, దాన్ని బట్టతల అంటారు. నెక్స్ట్ వెరండా. వెరండా మీన్స్ a roofed platform along the outside of a house level with the ground floor. అంటే ఇంటి చుట్టూరా కూడాను ఆ రూఫ్ ఎక్స్టెండ్ చేయబడి కింద ఆ రూఫ్ కింద ఉన్నటువంటి ఖాళీ ప్రదేశాన్ని మనం వెరండా అంటాం. అది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్తో ఈక్వల్గా ఉంటుంది. దానిపైనే మనం తిన్నా అనేది ఏర్పాటు చేసుకుంటాం ఇంటి ముందు కూర్చోవడానికి. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద లెసన్ నౌ. Once Gopi arrived at his home in the village in his office car. He got down at the gate. It was an unexpected visit. Nobody was informed. His mother was lying in an armchair on the veranda. She made a futile, unsuccessful attempt to get up. As she was old, she couldn't get up. So she called her daughter Kamala to see that who the person was at the gate in a car. Kamala was sitting huddled up on the thinna on the veranda. She held arms and legs closed because of cold. Here, her head and ears were covered with a bath towel. She got up reluctantly, means unwillingly. She walked slowly to the gate and screwing up her eyes, narrowing the eyes here to look more carefully, and peered into the darkness. Here, peered means looked with difficulty or concentrated at someone or something. We can observe in the picture that both of them were sitting very near on the veranda. Kamala was wearing a white saree as she was a widow. Gopi's mother also became very old and weak. That's why she could not get up even. ఒకరోజు గోపి కంట్రీ సైడ్ అంటే విలేజ్ సైడ్లో ఉన్న తన ఇంటికి ఆఫీస్ కార్లో వచ్చాడు. గేట్ వద్ద దిగాడు. వరండాలో ఉన్న వాళ్ళ అమ్మగారు ఆర్మ్ చైర్లో కూర్చున్నారు. ఆవిడ లెగడానికి ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు. అందుచేత ఆవిడ పక్కనే కూర్చున్నటువంటి తన కూతురు, పెద్ద కూతురు అయినటువంటి కమలాని, కమల ఎవరు వచ్చారో చూడమ్మా, కారులో ఎవరో వచ్చారు, గేట్ వద్ద ఉన్నారు అని చెప్పి ఆ కమలాని అడగడం జరిగింది. ఆమె పెద్ద కుమార్తె ఒక విడో అయినటువంటి ఆ కమల కూడా ఆ తిన్నా పైన వరండాలో కూర్చుంది. హడల్డ్ అప్ అంటే ఇక్కడ కాలు చేతులు దగ్గరగా పెట్టి కూర్చుంది. ఎందుకంటే చలికి వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
ఆమె తల మరియు చెవులు ఈ రెండు కూడా ఒక పల్చని బాత్ టవల్ చేత కమల కప్పుకుంది. ఆవిడ కూడా కొద్దిగా అయిష్టంగానే రిలక్టెంట్గా లెగ్చి నెమ్మదిగా గేటు వద్దకు వెళ్ళి తన కళ్ళు గట్ట దగ్గరగా చేసుకొని చూడడానికి ప్రయత్నించింది. ఎందుకంటే కొద్దిగా చీకటి అనేది ఏర్పడింది అప్పటికి. ఒక్కసారి ఆ చీకటిలోకి చూస్తూ కూడా ఎవరు వచ్చారో గుర్తుపట్టడానికి ప్రయత్నం చేసింది.